बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मामूल की तरह सोनी वाई की टीम अज तुहाडे नाल जिस फसल के मुतलक इन्फॉर्मेशन शेयर करने वाली है वो छट्टे की भिंडी कि छट्टे भिंडी किस तरह काश की जाती है। ठीक है, खेलों के विच यानी कि बाद च खेलों तो बन जांदियां, लेकिन कई खेलों बना के ते चुंडियां दे नाल भिंडी लगाते हैं। लेकिन अज असां एक जिमीदार चाचे सानू मिले ने, उन्हां छट्टे की भिंडी लगाई सी। उन्हां कोल छट्टे की भिंडी का तरीकाकार पूछांगे कि छट्टे की भिंडी नूं किस तरह काश्त किया जाता ते उन्हां किस मौसम की भिंडी काश्त की है। ठीक है, जैसा कि तुहानूं पता है भिंडी काश्त करन दे 4 मौसम ने। टनल फार्मिंग दे विच भिंडी नवंबर दसंबर ते जनवरी विच काश्त की जाती है, जबकि ओपन जिहड़ी है वो 20 अप्रैल के बाद जिहड़ी है काश्त की जाती है, जिहड़ा कि जर्मीनेशन का बड़ा जिहड़ा ना अच्छा मौसम है। 20 अप्रैल तो बाद अगर तुम काश्त करते हो कोई जर्मीनेशन उन्हें बहुत अच्छे होंगे ने। ते चौथा जिहड़ा सीजन है वो 20 जून तो बाद भिंडी काश्त की जाती है। ये भिंडी के 4 सीजन ने। ते भिंडी तुहानूं पता है गर्मियां की मरगूब सब्जी है, भिंडी गर्मियों च बड़ी पसंद की जाती है। तो ऐसे यदा तरीकाकार चाचे को पुछ के छट्टे की भिंडी का शेयर करांगे कि उन्हें तैयारी किस तरह की सी। छट्टा क्या यदा जिवें खाद का छट्टा देना इंज ही यदा छट्टा देना है। छट्टे दे विच किले का बीज कितना कु लगना चाहिए। ठीक है, खाद केड़ी पानी चाहिए ते होर गोडी कदों करनी चाहिए। सोका इनू कहंदे ने एक लगदा, सोका कदों लवाना चाहिए। उस तो बाद ते इन्हां किस मौसम की काश की है यह भी तुहाडे नाल दसांगे। इन्हां टनल च कीती सी 20 फरवरी वाली कीती है या गंदम की कटाई करन तो बाद कीती है। ते नाज़रीन सारी इन्फॉर्मेशन असी अपने चाचे को पुछ के तुहाडे नाल शेयर करांगे। ते नाज़रीन वीडियो तो मुस्ताफीद होने वास्ते एंड तक इनू जरूर वेखियो जे। ते नाज़रीन चलने चाचे नाल मिलने ते उन्हां कोल इहदा तरीकाकार लैके तुहाडे नाल शेयर करने। अस्सलाम वालेकुम। हाँ चाचा जी की हाल है? ठीक ठाक हो चाचा जी? की नाम जी अपना? मोहम्मद हफीज। तो चाचा जी ये केड़ा एरिया है? दरगाहपुर। दरगाहपुर तहसील केड़ी लगदी है? जिला गुजरांवाला, पंजाब ते पाकिस्तान। ते चाचा जी तुहाडा सब्जियां दा किन्ने कु सालां दा तजर्बा है? 20 साल दा। ते माशाअल्लाह 20 साल दा तजर्बा तुहाडा कैसा रहा? चंगा, अच्छा, ठीक रहा? ठीक हो गया। ते तुसा भिंडी काश कीती है? सही है। ते भिंडी किस मौसम च लगदी है? तुसा कदों लगाई है? फग्गन। फग्गन च? शुरू फग्गन या एंड? फग्गन। यानी फग्गन च चढ़ फग्गन लाते? नहीं हां कोई 10 दिन लेट लाई है। हां जी, आई फग्गन च कहने हैं। फग्गन च ठीक हो गया। ते चाचा जी प्यारी दी किन्नी कु तैयारी करनी चाहिए, किन्नियां कुसियां लानियां चाहिए लाने वास्ते? ए जी जिसका फिर दो ला दो। सही है। मुड़ के फिर सुहागा फेर दियो फिर वालो। उधर नहीं एक दिन ही सारा काम कर दे? जी एको दिन का। ठीक है। हां जब गिल्ली होवे तो फिर जड़ी छड़ देनी चाहिए। हां जी सही है। अगर प्याली सुक्की है खुश्क है हां फिर तैयार उस फिर उधर तैयार कर लेनी चाहिए। हां जी सही है। तो जो डिस्का वगैरह लानियां या हल्ला वगैरह ते उदों कोई खाद वगैरह पानी चाहिए नहीं पानी? नहीं ये जो बीजनी है ना भिंडी हाँ जी उदों तैयार कर। सही। तुसा भिंडी छट्टे दी लाई है या खेलां दे विच लाई है? छट्टे दी लाई है। सही है। ते छट्टा कदों देना है? एक की तरीकाकार है छट्टा देन दा? पैली वग गई है, सुहागा फिर गया बस उत्ते खाद सुट्टी गई है। किन्ने तोड़े पाई ते केड़ी पाई? एक तोड़ी डीएपी। एक तोड़ा डीएपी पाई? हां जी सही हो गया। पहलो खाद सुट देनी हां फिर उत्ते बीज दा छट्टा दे दे। बीज दा छट्टा किस तरह देना है? हाथ नाल जिवें खाद दा छट्टा देना है? हां जी। ते ओ बीज कितना के किले दे विच लग जांदा है? किले च जे हत्थां नाल लाइए ते 15 किलो लगदा। अच्छा। जे छट्टे नाल लाइए ते मन लगदा। मन भी लग गया है? हां मन भी। अच्छा ते बीज तुहाडा किन्ने कुदा तकरीबन बन गया है? एरकां जी 40000 मन है। 40000 तो मन भी लग गया है। हां जी सही हो गया। ते कोई थल्ले कोई दवा शवा पाई पुई या नहीं? दवा फोरा डन बस मोनो जेडी फोराडन? हां फोराडन। सही। ओदा की फायदा है? ओदा सुंडी संडी ना थदे बड्डे थल्लो ना बड्डे। हां सही हो गया। खाद पाना है ना दवा पाना नहीं तू तो छटा दे देना। हां जी। फिर उस तो बाद वाणी ती नहीं ना फिर खेला बना देनी? खेला बना दे। खेला की हिसाब का? हल्ला ना खेला बना देनी ने? हां जी सही हो गया। ठीक है। ते ओ खेत डूंगी रखनी है या उत्ते तो मिट्टी? है देखो सियार तो उड़ जांदे। सही है। ओ विच सियारां दे कट जने ओ हालने ना। हां जी क्या बनाई जानी। सही। यानी कोई एडी डूंगी नहीं खड़नी चाहिए। हां डूंगी उत्तों उत्ते यानी कि मिट्टी जड़ी है ना रख लेनी चाहिए।
ਉਹ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਅਗਰ ਉੱਤੋਂ ਰੱਖੀਏ? ਉੱਤੇ ਬੀਜ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਢੱਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਅੱਛਾ। ਉੱਤੇ ਉੱਗਦਾ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਸਹੀ ਉੱਗਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਉੱਗਦਾ? ਹਾਂਜੀ ਉੱਗਦਾ ਸਹੀ ਉੱਗਦਾ ਹੈ, ਸਹੀ ਜੇ ਉੱਤੇ ਪਿਆ ਰਵੇ ਨਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਉੱਗਦਾ। ਨਹੀਂ ਉੱਗਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਛਾ ਇਹ ਪਾਣੀ ਕਦੋਂ ਲਾਣਾ? ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਪਾਣੀ ਲਾ ਦੇਣਾ ਕਿ ਦਿਹਾੜੀ ਠਹਿਰ ਕੇ ਲਾਣਾ? ਦਿਹਾੜੀ ਠਹਿਰ ਕੇ ਲਾ ਲਓ, ਭਾਵੇਂ ਉਸੇ ਵਕਤ ਲਾ ਲਓ। ਉਸੇ ਵਕਤ ਹੀ ਲਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਹਾਂ ਉਸੇ ਵਕਤ ਲਾ ਲਓ। ਉਸੇ ਵਕਤ ਲਾ ਲੈਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਪਾਣੀ ਪਰ ਉਸੇ ਵਕਤ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ, ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਕਿਉਂ ਸੈੱਟ ਸੁੱਟ ਖਾਲਾ ਖੋਲਾ ਕਰਨੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਹਾਂਜੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਰ ਕੋ ਦਿਹਾੜੀ ਬਾਅਦ ਲਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਾਅਦ ਚ ਲੱਗਦਾ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦਾ ਕੀ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਪਾਣੀ ਸ਼ਾਨੀ ਲਾਉਣ ਦਾ? ਇੱਕ ਤੇ ਉਹ ਪਾਣੀ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਭਿੰਡੀ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਗਈ, ਹਾਂਜੀ, ਉਦੋਂ ਕੋਈ ਸਪਰੇਅ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਹੈ? ਉਦੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਪਰੇਅ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੋਡੀ ਛੋਡੀ ਗੋਡੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਸਰਾ ਪਾਣੀ ਜਦੋਂ ਲਾਉਣਾ ਨਾ, ਕਿੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜਾ ਪਾਣੀ ਲੱਗਦਾ? ਉਹ ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਏਡੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਦੂਸਰਾ ਪਾਣੀ ਲਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਦੂਸਰਾ ਲਾ ਕੇ। ਅੱਛਾ, ਉਦੋਂ ਗੋਡੀ ਕਰਨੀ ਹੈ? ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਗੋਡੀ ਕਰ ਦੇਣੀ। ਪਾਣੀ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂ ਬਾਅਦ ਚੋਂ? ਦੂਸਰਾ ਜਦੋਂ ਦੂਸਰਾ ਪਾਣੀ ਲਾਉਣਾ ਨਾ, ਹਾਂਜੀ, ਜੋ ਵੱਤਰਾ ਹੋਣਾ ਨਾ ਉਦੋਂ ਗੋਡੀ ਕਰ ਦੇਣੀ। ਉਦੋਂ ਗੋਡੀ ਕਰ ਦੇਣੀ। ਉਹ ਗੋਡੀ ਪਹਿਲੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਐਂਡ ਵਾਲੀ? ਯਾਨੀ ਕੋਈ ਐਂਡ ਵਾਲੀ ਗੋਡੀ ਹੈ? ਪਹਿਲੀ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਐਂਡ ਵਾਲੀ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ? ਆਹੋ, ਕਿਉਂ ਅੱਗੇ ਦੋ ਕਰੀ ਦੀਆਂ ਹਜ਼ਾਰ ਕਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਨਾ। ਅੱਛਾ, ਸਹੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਵਾਲੀ ਫਸਲ ਹੈ? ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਇਹ ਤਾਂ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਲਓ ਫੱਗਣ ਚ ਹੋਈ ਜੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਵਿਸਾਖ ਜਾਣ ਡਿਆ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਆਹ ਤਾਂ ਵਿਸਾਖ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੋ ਗਿਆ, ਹਾਂਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਲਾ ਕਿੰਨੇ ਮਹੀਨੇ ਯਾਨੀ ਕਿ 1.5-2 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਈ ਵਾਲੀ? ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਈ, ਸਹੀ ਹੋ ਗਈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਹੋਰ ਇਹਦੇ ਦੌਰਾਨ ਤਿਆਰ ਤੇ ਕੋਈ ਖਾਦ ਸ਼ਾਦ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਹੈ? ਕੋਈ ਫਲੱਡ ਕੀਤੀ ਹੋਏ? ਨਹੀਂ, ਫਲੱਡ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਛਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਛੱਟੇ ਨਾਲ ਪਾਈ ਹੈ? ਠੀਕ ਹੈ। ਛੱਟੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਕਿੱਲੇ 'ਚ ਪਾਈ ਹੈ? ਕਿੱਲੇ ਦੀ ਬੋਰੀ। ਇੱਕ ਬੋਰੀ ਪਾਈ ਹੈ? ਕਿਹੜੀ ਪਾਈ ਸੀ? ਆਜੋਰੀਆ। ਯੂਰੀਆ ਪਾਈ? ਸਰਸਬਜ਼ ਯੂਰੀਆ, ਵੇਖੀ? ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਛੱਟਾ ਦੇ ਲੈਣਾ ਤੇ ਫੇਰ ਇਹਨੂੰ ਉੱਤੇ ਪਾਣੀ ਪਾਣਾ? ਪਾਣੀ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਕਿੰਨਵਾ ਪਾਣੀ ਤੁਹਾਡਾ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ? ਆਹ ਹਲੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਪਾਣੀ, ਇਹੋ ਹੀ ਲੱਗਾ ਪਹਿਲਾਂ। ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਪਾਣੀ ਲੱਗਾ? ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਠੀਕ, ਯਾਨੀ ਕਿ 2 ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੋਂ ਲਾਏ ਨੇ ਪਾਣੀ ਜਾਂ ਇਹ ਹੀ ਲੱਗਾ? ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਹਲੇ ਤੱਕ। ਪਾਣੀ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਲੱਗਾ? ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਲੱਗਾ ਪਾਣੀ? ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਪਹਿਲੇ ਲੱਗਾ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਪਹਿਲੋਂ ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਨੇ ਇਹ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਈ? ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਹੋਈ। ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਚੋਣੀ ਦਾ ਕੀ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਹੈ? ਭਿੰਡੀ ਕਿੱਡੀ ਕੁ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਤੈਨੂੰ ਪਾ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਚੋਣੀ? ਯਾਨੀ ਕਿ ਏਡੀ ਕੁ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਹਾਂ, ਸਹੀ। 3 ਇੰਚੀ 2 ਇੰਚੀ, ਜਿਹੜੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਉਹ 4 ਇੰਚੀ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਫੁੱਲ ਛੋਦੇ ਘਿਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਅਗਰ ਪਾਣੀ ਸ਼ਾਨੀ ਕੋਈ ਪਹਿਲੋਂ ਦੇ ਲਈਏ ਜਾਂ ਲੇਟ ਦਈਏ, ਕੀ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ? ਇਹ ਜੀ ਜਦੋਂ ਫੁੱਲ ਖਿੜਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਹਾਂਜੀ, ਜਦੋਂ ਥੱਲੇ ਤੋਰੀ ਜਾ ਰਹੀ ਉਹ ਫੁੱਲ ਆਪੇ ਉੱਤੋਂ ਖਿੜ ਜਾਂਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਸਹੀ। ਹੋਰ ਪਾਣੀ ਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹਿਸਾਬ ਨਹੀਂ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇ ਲਈਏ ਤੇ ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਨੇ ਘਿਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਹਿਸਾਬ ਤੇ ਨਹੀਂ? ਇੱਥੋਂ ਭਾਵੇਂ ਤੋਂ ਡੋਬੇ ਲਵਾ ਦੇ, ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ। ਪਾਣੀ ਦਾ ਕੋਈ ਹੋਣੇ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਆ। ਸਹੀ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਪਾਣੀ ਦੇ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਇਹਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਸੋਕਾ ਬਣਾਈ ਦੀ ਫੇਰ ਪਾਣੀ ਦੇ। ਫੇਰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਦੇਣਾ? ਹਾਂਜੀ, ਠੀਕ। ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਚੋਣੀ ਕਰ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕੋਈ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਸਹੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਫਿਰ ਵਿੱਚ ਚਿੱਕੜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਅੱਜ ਪਾਣੀ ਦਿੱਤਾ ਨਾ ਤੋੜਦੇ ਅਸੀਂ। ਹਾਂਜੀ। ਪਾਣੀ ਦੇਤਾ ਤਾਂ ਉਹ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਹੋ ਉਹ ਜਾਂਦੀ। ਵੱਡੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ। ਸਹੀ। ਪੌਦੇ ਪੁੱਟੇ ਜਾਣੇ ਸੀ, ਸਖਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਖੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ ਤੇ ਪੌਦਾ ਪੁੱਟ ਕਿਤਨਾ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਸਹੀ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਚੋਣੀ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਪਾਣੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਦੀ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਪਹਿਲੀ ਚੋਣੀ ਪਾਈ ਹੈ? ਪਹਿਲੇ ਪਾਣੀ। ਤੇ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਅੱਜ 29 ਅਪ੍ਰੈਲ ਜੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਅੱਜ ਪਹਿਲੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਚੋਣੀ ਪਾਈ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਚੋਣੀ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿੱਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਨਿਕਲ ਆਈ ਹੈ? ਇਹ ਅੱਜ ਉਹ ਵੇਚ ਕੇ ਅੱਜ 5 ਮਣ ਹੋਈ। 5 ਮਣ ਕਿੱਲੇ ਤੋਂ ਜਾਂ ਵਿਗੇ ਚੋਂ ਹੈ? ਆ ਪਰਾ ਪੂਰਾ ਕਿਲਾ ਨਹੀਂ ਨਾ। ਸੱਚਾ, ਠੀਕ। 4 ਕਨਾਲ 5 ਕਨਾਲ ਆਈਆਂ। 4-5 ਕਨਾਲ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡੋਲੀਆਂ ਨਾ ਉੱਪਰ। ਹਾਂਜੀ। ਉਹ ਸਵਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਰਾ ਉੱਚੀਆਂ ਉੱਚੀਆਂ ਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਹੀ। ਤੇ ਯਾਨੀ ਕਿ 5 ਮਣ ਵਿਗੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਹਿਲੀ ਚੋਣੀ ਨਿਕਲ ਆਈ ਹੈ? ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਿੱਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚੋਣੀਆਂ ਤਕਰੀਬਨ ਕੋਈ 10 ਕੁ ਮਣ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਚੋਣੀ ਨਿਕਲ ਹੁੰਦੀ। ਚੋਣੀ ਦਾ ਕੀ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਹੈ? ਕਿੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਚੋਣੀ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ? ਚੋਣੀਆਂ ਤੀਸਰੇ ਦਿਨ ਫੇਰ ਟੁੱਟਣੀ। ਅੱਜ ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਇਹਨੇ ਟੁੱਟ ਜਾਣਾ ਹੁਣ ਫੇਰ? ਟੁੱਟ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਆਂਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਸੋਕਾ ਵਗੈਰਾ ਲਾਂਦਾ ਲਵਾਈ ਦਾ, ਉਹ ਸੋਕੇ ਦਾ ਕੀ ਹਿਸਾਬ ਹੈ? ਸੋਕਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਉਹ ਸੋਕਾ ਕਦੋਂ ਕੁ ਲਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਯਾਨੀ ਕਿ ਸੋਕੇ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਫਾਇਦਾ ਇਹਨੂੰ ਫਿਰ ਫਲ ਬਹੁਤਾ ਲੱਗਦਾ। ਫਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗਦਾ? ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸੋਕਾ ਲਾ, ਉਸ ਦਾ ਪੌਦਾ ਵੱਜ ਜਾਂਦਾ। ਪੌਦਾ ਵੱਜ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਫਲ ਨਹੀਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਲੱਗਦਾ? ਹਾਂਜੀ, ਫਲ। ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਸੋਕਾ ਲਵਾਈਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਮਹੀਨੇ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਦਿੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਫਲ? ਇਹ ਫਲ ਭਾਵੇਂ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮਰਜ਼ੀ ਰੱਖ ਛੱਡੋ। ਇਹ ਕਿਉਂ ਆਹ ਮੂਜੀ ਬੀਜਣੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਗਵਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸਹੀ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਤਕਰੀਬਨ 2.5-3 ਮਹੀਨੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ? 3 ਮਹੀਨੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ? ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਤੋੜਦੇ ਆ ਤੜਵਾਉਂਦੇ ਹੋ? ਕਿ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਲੇਬਰ ਨੂੰ? ਉਹ ਅੱਜ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋੜੇ ਜੇ 250 ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ? ਇੱਕ ਦਿਨ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਹੁਣ ਪੁੱਛਾਂਦੇ ਵੀ ਕੀ ਲੈਣਾ ਤਾਂ। ਸਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ 300 ਦਿਓ ਤੇ 300 ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ। 250 ਦਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ।
ਅੱਛਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਤੋੜਿਆਂ 'ਚ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਖੜਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੜਦੇ ਹੋ? ਵੈਸੇ ਆ ਪੱਲੇ ਤੇ ਪੰਡ ਪਾ ਕੇ ਖੜੀ ਦੀ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁੱਲਦੀ ਹੈ। ਤੋਲਦੀ ਏ? ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੋੜਿਆਂ ਛੋੜਿਆਂ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਖੁੱਲੀ ਹੋਈ ਇੰਜ ਗਜਾ ਮਣਾ 'ਚ ਵੇਚਦੇ ਹੋ? ਹਾਂ ਮਣਾ। ਯਾਨੀ ਕਿ 5 ਮਣ ਤੁਹਾਡੀ ਪਹਿਲੀ ਚੋਣੀ ਲੱਥੀ ਹੈ। ਹਾਂ ਤੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਵੀ ਚੋਣੀ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ ਹਾਂ ਤੇ 15 ਚੋਣੀਆਂ ਲਾਈ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਯਾਨੀ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 15 ਚੋਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਹਾਂ ਠੀਕ, ਤੇ 3 ਮਹੀਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਫਸਲ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਸਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਰੇਟ ਮਿਲਿਆ ਇਹਦਾ? ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਹੋ, ਕੀ ਰੇਟ ਮਿਲਿਆ ਅੱਜ? ਅੱਜ ਉਹ ਕੱਲ ਦਾ 3000 ਸੀ। ਹਾਂਜੀ। ਅੱਜ 8.5 2.5 ਤੋਂ ਵਿਕੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਚੋਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਗੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 5 ਮਣ ਨਿਕਲੀ ਹੈ ਪਹਿਲੀ ਚੋਣੀ। ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰ ਲਓ ਕਿ ਇਹਦੀ ਮਕਦਾਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੌਦਾ ਵੱਡਾ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਹਾਂ ਇਹਨੂੰ ਫੁੱਲ ਫਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਲੱਗਣਾ, ਤੇ ਇਹਦੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਧਣੀ ਹੋਈ ਵਧਣੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਹੋਰ ਚਾਚਾ ਜੀ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਮੋਟਾ ਮੋਟਾ ਖਰਚਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿੰਨਾ ਉਹ ਕਿੱਲੇ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦਾ? ਉਹ ਖਰਚੇ ਬਾਅਦ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਫੇਰ ਵੀ ਹੁਣ ਡੀਏਪੀ ਇੱਕ ਲਾ ਲਾ, ਅੱਛਾ ਯੂਰੀਆ ਲਾ ਲਾ, ਸਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਫੋਰਾ ਟਾਈਮ ਲਾ ਲਾ, ਸਹੀ ਹੈ, ਗੋਡੀਆਂ ਕਰਾ ਲਾ, ਗੋਡੀਆਂ ਛੋਡੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਬੀ ਪਾ ਲਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਲਾ ਕਿੰਨਾ ਤੇ 40000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਤੁਸੀਂ 20 ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ? ਠੀਕ ਹੈ। 20 ਹਾਂ ਤੇ 50 ਰੁਪਏ ਪੈ ਜਾਂਦੀ। ਸਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਮਿਲਾ ਕੇ ਕੋਈ 60-70 ਦਾ ਖਰਚਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ? 50 ਤੇ ਆ ਹੀ ਜਾਂਦਾ। 50,000 ਆ ਜਾਂਦਾ? 50,000 ਚਲੋ 60,000 ਹੀ ਤੁਸੀਂ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਮੋਟਾ ਮੋਟਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਕਿੰਨਾ ਕੋਈ ਆ ਜਾਂਦਾ? ਇਹ ਜੀ ਮਾਲ ਲੱਖੇ ਨਾ ਤੇ ਲੱਖ ਪਾਉਂਦੇ। ਸਹੀ, ਯਾਨੀ ਤੇ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ 4 ਮਾਣੇ, ਤੇ ਕੱਲ ਕਿੰਨੀ ਲੱਥੀ? ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਕੀ ਰੇਟ? 3,000 ਰੁਪਏ ਮਿਲਿਆ? ਅੱਜ 2000 ਅੱਜ 2500 ਰੁਪਏ ਮਿਲਿਆ। ਤੇ ਨਾਜ਼ਰੀਨ 2500 ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਇੱਕ ਮਣ। ਠੀਕ, 2500 ਰੁਪਏ ਦਾ ਤੇ 4 ਮਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੱਥੀ ਅੱਜ ਵਾਲੀ ਪਹਿਲੀ ਚੋਣੀ। ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਤੁਸੀਂ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਲਓ 10,000 ਰੁਪਇਆ ਪਹਿਲੀ ਚੋਣੀ ਦਾ। ਤੇ ਅਗਰ ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਤੇ 60-70,000 ਰੁਪਏ ਖਰਚਾ ਇਹਦਾ ਆਏ ਤੇ ਖੁਦ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰ ਲਓ ਤੇ ਇਹਦੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਚੋਣੀਆਂ ਲੱਥਣੀਆਂ ਨੇ। ਸਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟੇਬਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੈ। ਤੇ ਸੀਜ਼ਨਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਇਨ ਹੋ ਜਾਣ ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਪਹਿਲੋਂ ਵੀ ਇਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਇਹਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੌਸਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੇ ਨੇ ਕਿ ਭਿੰਡੀ ਕਿਸ ਕਿਸ ਮੌਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਸ਼ਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਟਨਲ ਫਾਰਮਿੰਗ 'ਚ ਕਦੋਂ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਜਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਕਦੋਂ ਠੀਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਮੌਸਮ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ 3-4 ਅਸੀਂ ਮੌਸਮ ਆਲਰੇਡੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸ਼ੇਅਰ ਇਹਦੇ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਦੋਂ ਕਦੋਂ ਭਿੰਡੀ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਚਾਚਾ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਮਸ਼ਵਰਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਕਰਦੀ ਹੈ ਦੁਨੀਆ, ਕਰਦੀ ਹੈ। ਚਲੋ ਇਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹੀ ਮਸ਼ਵਰਾ ਤੁਹਾਡਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਸਹੀ ਹੋ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਭਿੰਡੀ ਕਿਹੜੀ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ? ਕਾਮੋ ਕੀ ਮੰਡੀ। ਕਾਮੋ ਕੀ ਮੰਡੀ ਖੜਦੇ ਹੋ? ਇੱਥੇ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਖੜਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕਿਤੇ? ਇੱਥੇ ਹੀ ਖੜਦੇ ਹੋ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਆਪ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਨਾਲ ਜਾਂ ਆਪ ਜਾਈਦਾ? ਆਪ ਜਾਈਦੇ ਨਾਲ। ਆਰਤੀ ਕੋ ਜਾਈਦਾ। ਆਰਤੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਚਾਚਾ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਤੇ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਚਾਚੇ ਰਾਂ ਛੱਟੇ ਦੀ ਭਿੰਡੀ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਛੱਟੇ ਦੀ ਭਿੰਡੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਗਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬੀਜਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ, ਖੇਲਾਂ ਦੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਚੁੰਡੀਆਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਤੇ ਲੱਗਦੀ, ਤੇ ਛੱਟੇ ਦਾ ਵੀ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅੱਗੋਂ ਚੁੰਡੀ ਨਾਲ ਲੱਗੀ ਹੈ ਜਾਂ ਛੱਟੇ ਨਾਲ, ਅੱਗੋਂ ਕੋਈ ਗੋਡੀ ਛੋਡੀ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਜਾਂ ਪਾਣੀ ਲਾਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੇਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਹੋਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਵਗੈਰਾ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਉਹ ਛੱਟੇ ਵਾਲੀ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਹਿਸਾਬ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਖੇਲਾਂ ਦੇ ਚੁੰਡੀਆਂ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਉਹਦਾ ਵੀ ਉਹ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਹੈ। ਤੇ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਸਾਡੀ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੈਸੀ ਲੱਗੀ ਹੈ ਲਾਈਕ ਤੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਓ ਜੇ। ਇਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੋਨੀ ਵਾਈ ਚੈਨਲ ਦੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇੱਕ ਨਈ ਇਨਫੋਰਮੇਟਿਵ ਵੀਡੀਓ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਖਿਦਮਤ 'ਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼।